کہ ہمیں خان صاحب کی عیادت کرنی چاہیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے سے ماحول کیا. ہم یقیناً ان سے پوچھیں گے, اگر ان کی جماعت چاہے گی, میں بھی اپنی قیادت سے بات کروں گا, تو ہمیں اس تلخی کو, اس نفرت کو کم کرنا چاہیے. ہاں, اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ہم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم درجہ حرارت ختم کر کے یا کم کر کے کوئی کیس پہ نو پتن نہیں, اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہو, خان صاحب اپنا احتجاج جاری رکھیں, ان کا حق ہے, وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں کریں, ان کا حق ہے, لیکن ہم پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے حامی ہیں اور خان صاحب کے احتجاج کا حق بھی تسلیم کرتے ہیں. ہماری طرف سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ بتائیے گا محسن 24 نیوز سے, جس طریقے سے آپ نے کہا تلخیاں ختم کریں, آپ بار بار ان کو پیشکش کر رہے ہیں, لیکن اس کے برعکس جواب آگے سے مثبت نہیں آ رہا. کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, کوئی ادارہ عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں ہے, کچھ افراد ہو سکتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ہے جو اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ ان کا بن گیا ہے, آپ کی کسی بات کو کہیں رکھتے ہی نہیں. آج زیادہ تلخ باتیں کرنے کا دن نہیں ہے. میں ان کے رویے کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. میں سے آپ سے پہلے بھی دوست نے یہی سوال کیا تھا کہ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں کی زبان سخت ہوئی ہے, اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا. آپ گورنمنٹ کے کسی فرد کی طرف سے, وہ رانا صاحب ہوں, وزیر اعظم ہوں, ہماری کیبنٹ کا کوئی ممبر ہو, کسی طرف سے بھی یہ بیان ایک بندے کا بتا دیں جس نے اپنے تئیں کو تلخ بات کہی. ہاں, جب تلخیاں بڑھتی بڑھتی اس حد تک چلی گئیں, بڑھتی دھمکیاں بڑھتی الزامات بڑھتے اس حد تک چلے گئے, تو پھر اس کے جواب میں زبان تلخ ہوئی. آپ نے پریس کانفرنس میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ حالات تلخ ہو رہے ہیں, اور تلخ کا جواب بھی خراب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تشویش کا اظہار ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہ ہو وقت میں حالات خراب ہو جائیں. تو اصل جو میڈیا کے لانگ مارچ کا مقصد تھا وہ یہی کام کا ایک ہی نقطہ ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں. ماحول آپ کے لیے ابھی 8-10 مہینے ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے, حکومت کیوں کترا رہی ہے؟ اگر یہ انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ معتبر ہو جائیں گے. دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. کل خان صاحب ہی یا کوئی اور جماعتیں چار اکٹھی ہو کے کہتی ہیں کہ اس ملک میں صدارتی نظام نہیں ہے, اس ملک میں بادشاہت نافذ کرنی ہے, اور وہ ملک کے بڑے شہروں کے اندر آ کے سارے شہر چوک کر دیتے ہیں, تو کہ ہمیں وہ مطالبہ مان لینا چاہیے. مطالبے کو جسٹیفائی کرنا ہے. باقی بھی جماعتیں ہیں, صرف ایک جماعت کو اتنی لاڈلی تھوڑی ہو گئی کہ اس کا مطالبہ کیونکہ اس نے کر لیا ہے, بچہ ضدی ہے, لہذا اس کا مطالبہ مان لو یار, کیا فرق پڑتا ہے. یہ نہیں ہے. یہاں آئین قانون روایت ہے. ہاں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شرط کے طور پہ نہ رکھو, بشمول اس کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات بشمول کشمیر, وہ ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بشمول کشمیر کے سارے معاملات میں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. یہ ہماری چھیڑ نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے حالات خراب ہونے کا ڈر نہ ہوتا, تو جس طرح خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں, یہ ادھر مارچ کر رہے تھے, ہم جا کے پہلے جلسے کرنا شروع کر دیں, پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے, ہم پاور شو نہیں کر سکتے. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب تو سارا کراؤڈ ان کے ساتھ ہے, تو اتنے بڑے کراؤڈ ہم بھی دکھا دیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم ڈیموکریٹک ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہی ضروری ہے, یہی ملک کو آگے لے جانے. ہمارے پاس غلطیوں کی گنجائش بڑی تھوڑی ہے. ہم خان صاحب کے ہر جائز مطالبے پہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن انکنڈیشنل. شکریہ کیرا صاحب. ایم یعقوب الوی, چیف ایڈیٹر انٹرسٹی نیوز اسلام آباد. پاکستان کی سیاسی قیادتوں پر, بلکہ ہائی پروفائل قیادتوں پر قاتلانہ حملے قابل مذمت ہیں. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ پنجاب کی سیکیورٹی, ایجنسی کی سیکیورٹی, فیڈرل گورنمنٹ کی سیکیورٹی, خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی, اتنی اسٹرانگ سیکیورٹی کے باوجود یہ ناخوشگوار واقعہ کا ہونا, کیا یہ تمام سیکیورٹی کی نااہلی نہیں ہے؟ اس کی طرف کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, لیپس تو ہے, نااہلی نہیں میں کہہ سکتا, لیپس ہے. اتنے بڑے موب میں, کیونکہ ہم تو بہت مارچز کیے, مارشل لا کے دور میں بھی کیے, اب بھی کیے, اس کے بعد بھی کیے. تو مارچ کے دوران جب کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے, تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گیٹ لگا دیں یا گیٹ میں سے بندے گزر کے آئیں, تو یہ
प्रैक्टिकली वहाँ मुमकिन नहीं रहता जब मॉब इकट्ठा हो जाता है। आप किसी हाल में दाखिल हो रहे हो, किसी स्टेडियम में दाखिल हो रहे हो तो ये मुमकिन हो सकता है, जलसों में ये पॉसिबल होता है, लेकिन जब जुलूस होते हैं और चल रहे होते हैं, मॉब शामिल हो रहा है, निकल रहा है, तो सारे रास्ते प्लग नहीं हो सकते। इंतजामिया ने कोशिश की होगी, लेकिन हाँ इसमें एक बात है कि इसको और बेहतर होना चाहिए था, और खान साहब का ट्रक जो है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, उसको बुलेट प्रूफ बनाना चाहिए था, क्योंकि उनको ख़तरा था। पाकिस्तान जैसे, वैसे भी इस मुल्क में जैसे हालात हैं, कोई तीसरा मुल्क, कोई और हमारा दुश्मन, वो किसी के साथ ऐसी हरकत करके मुल्क में आग लगवा सकता है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए था कि खान साहब की अपनी सिक्योरिटी की इस बात का जायज़ा ले कि वो ये ट्रक जो था वो बुलेट प्रूफ क्यों ना बनवा लिया गया। इतना महंगा नहीं है, उनके लिए खर्चे ये बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह ने करम किया, वो महफूज रहे, उनके साथी महफूज रहे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, और हमारा उनसे सियासी जो टाकरा है वो अपनी जगह है, तो चलता रहे। आखिरी सवाल बैरा साहब, आपने वैसे तो वजारत फरमा दी है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस सारे मामले के अंदर जो ऑप्शन आप डिस्कस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम मुज़ाकरात एक और इशू है, लेकिन क़यादत करने के लिए कम से कम जाएँ, तो क्या पार्टी के अंदर चेयरमैन के सतह पे ये ऑप्शन अप्लाई करने के लिए सोचा गया है और पीटीआई की क़यादत को इस हवाले से आगाह किया गया है, या आप समझ रहे हैं कि अभी इनिशियल आप डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, मैंने जो बात की ना, उसकी फिर वजाहत कर देता हूँ, शायद फ्लो में मैं पूरी तरह न कर सका हूँ। मैंने कल भी ये कहा कि मेरा ये ख्याल है, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करूँगा, अपने चेयरमैन से भी गुजारिश करूँगा, मैं फैसले करने वाला नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें ये करना चाहिए, ताकि इससे हमारा एक जो इजहार यकजहती भी है, इजहार तशवीश भी है, वो भी उन तक जाए और तलखी भी कम हो। ये ज़रूरी अमल था, लेकिन उसके बाद जब तबसरा शुरू हो गया, उसके बाद जब इल्ज़ामात आ गए डायरेक्टली, तो फिर नेचुरली एक झिझक आ गई कि अब क्या करें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क़यादत से बात करूँगा, वज़ीर आज़म साहब से भी करूँगा कि एक का दिन में हम ये काम करें, लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है कि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स क्या होता है। तलखी कम होने का कोई सबब भी हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मेरा मकसद, मेरी ज़ाती राय थी, और मुझे यकीन है कि मेरी जमात तो ये राय लेगी, लेकिन इसमें फ़ैसला अकेले पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, हम एक हुकूमत का हिस्सा हैं, हम इज्तिमाई फ़ैसला करेंगे, और ये अकली अच्छी दलील है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको अपोज करेगा। सर ये बता दीजिए कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हुकूमत करती है तो पीपल्स पार्टी का क्या मतलब होगा? मेरे ख्याल भी इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, आर्मी चीफ ने भी इस पर अपना ओपिनियन दे दिया है, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी दे दिया है, और ये भी हुकूमत की तरफ से आ गया कि अब इसके जब मुतल्लिका वक्त आएगा तो उस पर नए चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो अब इसमें कोई सवाल रह नहीं गया। मार्च 2022 में जो आपका मुतालबा था नए इलेक्शन का, उस वक्त जायज़ था, अब इमरान खान का वही मुतालबा अब नजायज़ कैसे हो गया? ये आपके कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपके इन सवालों का जवाब दिया, आज फिर दे देते हैं। वो ये है कि हम बिलाशुबा खान साहब के खिलाफ नया इलेक्शन का मुतालबा लेके आए थे, मार्च करके आए थे, तय करके आए थे कि हम यहाँ तक आएंगे, वापस चले जाएंगे। जब हमारी हुकूमत आई, हमने आइन के तहत उनकी हुकूमत ख़त्म की, और हमने कहा था कि हम सिर्फ ज़रूरी चंद काम हैं वो करेंगे और नए इलेक्शन का इनेकाद कराएंगे। लेकिन जब मुल्क के हालात देखे गए तो इतने गंभीर थे कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना और तातुल को, क्योंकि अगर इलेक्शन शुरू हो जाता तो 4-6 महीने के लिए वो जो फैसले हम नहीं कर पा रहे थे, वो मुश्किल फैसले जो खान साहब एक पीछे अपने बहुत बड़ा बैगेज छोड़ गए, वो हमारे लिए प्रॉब्लम था बहुत बड़ा। अगर खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा, वो ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट हो जाने का ख़तरा, वो बाकी खतरात होते, तो फिर क्या करते। सो उसके लिए हमने जब बैठ के फैसला किया तो कहा कि हाँ, मुश्किल फैसले करें, नुकसान होता है हो जाए, लेकिन हमने मुल्क बचाना है। हमने उसी वक्त फैसला सुना दिया था, किया नहीं था, सुना दिया था कि जो हम कह रहे थे कि हम फौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अब हमने ये फैसले किए हैं जिसके लिए कम से कम साल, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल की मुद्दत चाहिए कि ये फैसले अवाम तक कुछ समरात दे सके। उसके बाद फ्लड आ गया है, उसके बाद बाकी जो आलमी हालात ख़राब हुए, तो ये बात हमने पहले दिन कह दी थी, ये भाम नहीं है। आज मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।